Trước đây là thế, giống như mà chúng ta được cover đó khi là biết đại diện install Ubuntu server này đây là thăm thi Oracle VirtualBox. Thì từ bốn bên riêng chúng ta install ra đây Ubuntu server bá riêng cho nên là thăm thi mỗi cái Oracle VirtualBox cần hay là riêng cho nên là image box Ubuntu server này để bây riêng từ vô thăm thi pi nó bán nhưng cho tôi lên tài giờ bây giờ là mới nói hay dân từ download cầm thi đó hay là tại đây chỉ download image OS box như mình tôi này thì là bốn dân tôi ta tôi download tôi lên VirtualBox đó dân tôi VirtualBox cho nó hay dân là nó con là link cái bộ này box Oracle VirtualBox này bây giờ click download nó bây giờ dân click download dân mới là RAM rồi dân như là bay buôn RAM rồi lại cái bốn cái chữ Windows host để ban đầu dân install tele download tele Canti Oracle VirtualBox nó sẽ đặt tele image OS box Windows ban đầu dân cũng có Windows giống như install download tele thằng lên từ của pinนี้บอก Mac OS bây giờ dân Mac dân download pin này rồi dân OS trên thế nhưng download từតាមនឹងទៀតដោយសារខ្ញុំប្រើ Windows គឺខ្ញុំមក download ខាងលើនេះគឺ Windows host យើងរងចាំវា download ទីនោះហើយមួយទៀតគឺយើងទៅ download ទៅលើ image OS របស់ Ubuntu server យើងទៅ search Ubuntu server ចឹងណាទៅពេលដែលយើង search ហើយយើងចូលមក link Ubuntu server នេះមកនេះវាចូលដល់កន្លែងនេះគឺចូលទៅកាន់កន្លែង website របស់ Ubuntu នេះគឺយើងមើលកន្លែងនេះគឺនេះ tab របស់ server មកនេះយើង install ប្រភេទ image របស់ Ubuntu server យើងមិន install desktop ទេដោយសារតែ Ubuntu វាមានពីរគឺ Ubuntu desktop ហើយ Ubuntu server ដែលគោលបំណងយើងនេះគឺយើងចង់ install ទៅលើ server យើងចូលមក tab server នេះមកហើយយើង click ទៅលើនេះ download 24.04.3 LTS ហ្នឹងតែថា download ទៅលើ Ubuntu server version 24ហ្នឹងយើង click download មកវានឹង load មក download ឲ្យយើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការ download វាហើយទាំង Oracle VirtualBox ហើយនឹងទាំង Ubuntu server ឥឡូវយើងធ្វើការ set up ទៅលើ Oracle VirtualBox សិនដើម្បី set up ទៅលើកម្មវិធី Oracle VirtualBox នេះបានយើង double click លើវាមកហើយយើង click yes ហើយយើង next ទៅហើយអានេះយើង click accept the term of license agreement មកហើយ next ហើយ next ទៅទៀតហើយ yes ហើយ yes ទៀតមកហើយ next ហើយយើង install វាដែរហើយយើង finish វាឥឡូវធ្វើការ set up ទៅលើ Oracle VirtualBox ហើយយើង click លើ view នេះមកដើម្បីយើងបង្កើតទៅលើម៉ាស៊ីនថ្មីសម្រាប់ install ទៅលើ Ubuntu server របស់យើងហ្នឹងកន្លែង VM name នេះយើងដាក់ថ្មីក៏បានដែរខ្ញុំដាក់Ubuntu server ទៅហើយកន្លែង VM folder បានន័យថាយើងទៅ save ម៉ាស៊ីន VMware ម៉ាស៊ីន virtual machine នេះទុកនៅណាអាហ្នឹងយើងទៅលើ drive របស់យើងមកយើងចង់ទៅដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់កន្លែង folder ណាដែលត្រឹមត្រូវរបស់យើងហ្នឹងដាក់បង្កើត folder ហ្នឹងដាក់ Ubuntu server select folder មកហើយកន្លែង OS នេះគឺយកប្រភេទ Linux ហើយ Ubuntu ហើយកន្លែង Ubuntu 64ហើយកន្លែងយើង này tới hay cái này nhờនេះគឺ base memory ដែលបានថា RAM ហ្នឹងយើងចង់ដាក់ RAM ប្រមាណកន្លែងដាក់ RAM 3G ទៅហើយ number of CPU កន្លែង signal យើងហ្នឹងយើងដាក់ CPU ប្រមាណ core ឥឡូវដាក់ CPU 2 core ចុះហើយ design យើងដាក់ប្រមាណក៏បានដែរតែយើងដាក់ 500G ចុះហើយយើង next ទៅទៀតទៅហើយយើង finish ទៅនេះយើងបានបង្កើតទៅលើម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់ store ទៅលើ Ubuntu server ហើយប៉ុន្តែយើងអត់មាន Ubuntu server ប្រើទេយើងអត់បាន install ទៅលើ Ubuntu server ទេយើងគ្រាន់តែinstall ទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់ Ubuntu server ទៅនេះហើយយើង click start ទៅ
nè nó tới để start tới việc ởយើង start ទៅដោយសារតែយើងអត់មានimage របស់ Ubuntu server យើងអត់បាន import ចូលទេមិញយើងនេះ click drop down key នេះមកហើយយើងចូល add ហើយយើងទៅប្រើទៅរកimage ដែលយើងបាន download មុនហ្នឹងយើងទុកនៅណាហើយយើងទៅដាក់ទៅ select វាយកមកហើយយើងទុកនៅនេះយើង Ubuntu server ហ្នឹងហើយយើង mount and retry boot មកនេះនៅកន្លែងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅ install ទៅលើ Ubuntu server របស់យើងហើយកន្លែងនេះយើង click ទៅលើ try or install Ubuntu server ចូលដល់កន្លែងនេះគឺយើងselect យកទៅលើ English នេះមកដោយសារតែយើងយកភាសាដើម្បីទៅយកទៅប្រើនៅក្នុង Ubuntu server ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងបានទៅទៅ keyboard layout ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងនេះយកទៅលើ Ubuntu server ហ្នឹងមកយើងអត់យក Ubuntu server minimize ឬអីយើងយក Ubuntu server ទៅយើងបានទៅហើយក្នុងកន្លែងនេះក៏យើងអត់បាច់កែដែរបានតែយើងយកទៅលើ default DHCP server ដែលថាយើងចង់បានទៅលើ network នៅក្នុង range 6របស់ network ដែលយើងយក network ហ្នឹងពី physical network ហ្នឹងតាមរយៈ Thread adapter យើងបានទៅហើយកន្លែង proxy address នេះគឺយើងមិនបាច់ដាក់អីដែរយើងបានទៅមកទៅហើយយើងចាំទៀតហើយយើងបានទៅហើយយើង continue ទៅត្រង់កន្លែងនេះយើងធ្វើការបោះ click នៅកន្លែង set up your this as an LVM group យើងបោះ click យើងប្រើspace ណាយើងបោះ click កន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីបានទៅយើង set up ទៅបោះ click កន្លែងហ្នឹងទៅយើងដែលយើងកុំឲ្យមានភាពងាយៗក្នុងការ config ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងក៏វាមានភាពងាយស្រួលដែរបើមិនជាយើង set up ទៅលើ server របស់យើងហ្នឹងមានdisk ចាប់ពី2ឡើងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងករណីនេះដូចបើយើងមិនយើងមានតែមួយទេអញ្ចឹងយើងដកទឹកវាចេញទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ config ហើយយើងរើសដានណាហើយអានេះកន្លែងជា information របស់ disk របស់យើងហើយយើងដានទៅទៀតទៅហើយ continue ទៅហើយកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការconfiguration ទៅលើ profile របស់យើងកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកហើយ server name ដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដែរឬក៏យើងដាក់ server របស់យើងឈ្មោះអីយើងដាក់ហ្នឹងមកហើយ username ហើយ password តែនេះគឺ confirm password យើងដាក់ឲ្យដូចគ្នាជាមួយនឹង password យើងណាហើយយើងបានទៅហើយចំពោះកន្លែងនេះយើង thích កន្លែង skip for now នេះកន្លែង default របស់វាហ្នឹងយើងថានិយាយទៅយើងបាច់កែទៅទេហើយកន្លែងនេះយើងកុំ thích កន្លែង install open SSH server ផងដោយសារតែដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ connect យើងទៅ server ចេញពី computer ផ្សេងហើយយើង click វាមកហើយយើងចូលមកដានមកដានឥឡូវនេះយើងចាំវាដល់ការ install របស់វាហ្នឹងឲ្យចប់ទៅតែឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងចាំវា install មកទៅហើយវានឹងលើកពាក្យមួយថា reboot ដែរបានន័យថាយើងបាន install ហ្នឹង complete ហើយយើង click reboot ណានេះមកចំពោះបញ្ហា reload fail ហ្នឹងគឺអត់អីទេដោយសារតែយើង click enter ទៅដោយសារតែអាហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើង remove នៅ installation file ចេញ
ហើយយើង click enter មក nèដល់ពេលដែលវាចេញឈ្មោះserver name របស់យើងមិនហ្នឹងមកវាបានន័យថាយើង install មិញបាន success ហើយនៅពេលចេញអញ្ចឹងយើងចាប់ដល់ជំហានចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការទៅពិនិត្យលើ disable ទៅលើ cloud init ហើយនឹងយើងធ្វើការupdate ឬក៏នឹង upgrade ទៅលើ server របស់យើងដើម្បីទៅមើល disable cloud init បានយើងត្រូវ enter ដើម្បីឲ្យចូលដល់កន្លែង username របស់យើងនៅហ្នឹងហើយនឹង password ដើម្បី login ទៅកាន់ server របស់យើងអឺដែលឥឡូវនេះយើងបំពេញទៅលើ username និង password ដែលយើងបាន config profile មុនហ្នឹងហើយយើងបំពេញ username username ហើយ password នេះមិនន័យថាវាចូលទៅកាន់ server របស់យើងហើយដល់ពេលដែលវាចូលដល់ហើយយើងនៅប្រើ command មួយគឺsudo type /etc/cloud dot init dot is disable ហើយយើង enter មកដល់ពេលហើយយើងឲ្យយើងដាក់ password យើងមកដល់ពេលហើយយើងវាចេញទៅពេលអញ្ចឹងហើយយើងប្រើ command មួយទៀតយើងប្រើ command /etc/cloudដល់ពេលដែលវាចេញទៅពេលអញ្ចឹងបានន័យថាវាបានបិទត្រឹមត្រូវហើយតមកយើងធ្វើការទៅ update ឬក៏ upgrade វាយើងប្រើ command ទៅលើ sudo apt update និង apt upgrade ហើយដកវាយយើងចាំវា update ឬក៏ upgrade ទៅសិនណាគឺរងចាំវាបន្តិចណា